Comes, my dear students, now let us see. So, permanent tissue. So, these tissues were developed from apical meristem. So, apical meristem tissue irundhu உருவாகக்கூடிய அந்த திசுக்கு permanent tissue ன்னு சொல்றோம். So, these tissue either permanent or temporarily, அதாவது நிலையாக இருக்கும் அல்லது நிலையற்று காணப்படும். அதாவது பர்மனெண்ட்டாக இருக்கலாம் அல்லது டெம்பரரியாக இருக்கலாம்னு சொல்கிறோம். ஸோ அப்படி பார்க்கல சிம்பிள் பர்மனெண்ட் டிஷ்யூ, காம்ப்ளெக்ஸ் பர்மனெண்ட் டிஷ்யூ, இந்த சிம்பிள் பர்மனெண்ட்டு அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் பர்மனெண்ட் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ த சிம்பிள் பர்மனெண்ட் டிஷ்யூ அப்படின்னு பார்க்கல, த சிம்பிள்னாலே சிமிலர் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் சிமிலர் ஃபங்க்ஷன், ஒரே விதமான அமைப்பு, ஒரே விதமான பணி செய்யக்கூடிய செல்களின் தொகுப்பு, அதான் சிம்பிள் பர்மனெண்ட் டிஷ்யூன்னு பார்க்குறோம். ஸோ டைப் பார்க்கல பேரன்கைமா, கோலன்கைமா, ஸ்க்ளெரன்கைமா. தேர் ஆர் 3 different type of simple permanent tissue. So, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. So, first two tissues are living cell. So, parenchyma and sclerenchyma are a living cell. The last one, sclerenchyma, is a dead cell. எல்லாம் மனசில் வச்சுக்கணும். parenchyma, collenchyma is a living cell, உயிருள்ள செல். sclerenchyma மற்றும் உயிரற்ற செல். So, the word from Greek, parenchyma, para means besides. So, inikin means to pour. It is a very important literal meaning from Greek parenchyma. So, now the structure of the parenchyma. So, very important one 5 mark question. Parenchyma, erenchyma, storage parenchyma and chlorenchyma, stellate parenchyma. There are different type of the parenchyma in order to the storage of different kinds of the material or different kinds of the substance the present in between the two parenchymatous cells, that is called intercellular space. So, the parenchyma is a living cell. So, it is formed into ground tissue or fundamental tissue. The parenchyma tissue தான் ஸோ ஒரு பிளான்ட் பாடியோடைய அடிப்படையான செல் அமைப்பை ஏற்படுத்திக்கணும்னு சொல்கிறோம். ஸோ கிரவுண்ட் டிஷ்யூ ஆர் ஃபண்டமெண்டல் டிஷ்யூன்னு சொல்கிறோம். ஸோ எக்ஸப்ட் எபிடெர்மல் டிஷ்யூ அண்ட் வாஸ்குலர் பண்டல். ஸோ ஒரு பிளான்ட் பாடி உள்ள எபிடெர்மல் டிஷ்யூ, வாஸ்குலர் பண்டல் தவிர மற்ற செல்கள், அதாவது மற்ற திசுக்கள் உருவாக்குவதற்கு இந்த parenchymatous டிஷ்யூ ஆனது ரொம்ப அவசியமானதாக கருதப்படும் சொல்கிறோம். ஸோ த parenchyma, it is a living cell. So it is formed into ground tissue or fundamental tissue ன்னு சொல்கிறோம். So here, so there are lot of intercellular spaces available. So different kinds of the shape and size and shape அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஓவலாக இருக்கலாம், பாலிகலராக இருக்கலாம், சிலிண்ட்ரிக்கராக இருக்கலாம், இர்ரெகுலராக இருக்கலாம், எலாங்குலேட்டராக இருக்கலாம். இப்படி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் த சைஸ் அண்ட் ஷேப் பல வடிவத்தில் காணப்படும் சொல்கிறோம். அப்படி பார்க்கல the intracellular space is available in between the two parenchymatous cell பார்க்குறோம். ஸோ பார்க்கல டென்ஸ் சைட்டோபிளாசம் இருக்கும். ஸோ intracellular space இருக்கிறதுனால certain storage material is available. அது வாட்டர் இருக்கலாம், ஏராக இருக்கலாம், எர்காஸ்டிக் சப்ஸ்டன்ஸாக இருக்கலாம், அல்லது occasionally the cell which store resin, tannin, crystal of calcium and carbonate, calcium oxalate இதெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லலாம். So these kinds of some other substance, I mean resin, tannin, crystal of calcium carbonate and calcium oxalate and are collectively called as idioplast. It is a very important one 2 mark question. So occasionally the parenchyma cell which is store resin, tannin, crystal of calcium and carbonate, calcium oxalate are called as idioplast. Very important 2 mark question. Okay. And then the types of the parenchyma. Suppose the intercellular space air is present, that is called aerenchyma. Intercellular space stored by certain food material, that is called storage parenchyma. So intercellular space present the chlorenchyma, chlorenchyma or polycyte parenchyma. So some other parenchymatous cell which is look like a star shaped, that is called stellate parenchyma. So erenchyma, storage parenchyma, chlorenchyma, then stellate parenchyma. So erenchyma which are containing air in the intracellular space with the help to so aeration and buoyancy. குறிப்பாக நிம்பேயா அண்ட் ஹைட்டில்லா நீர் தாவரங்களில் அந்த parenchymatous செல்ல
அதாவது காற்று மூலக்கூறுகள் காணப்படுவதால் மிதப்பதற்கும் அதாவது காற்றோட்டத்தை ஏற்படுத்துவதற்கும் பயன்படுதுன்னு பார்க்கணும். அடுத்து ஸ்டோரேஜ் பேரன்கைமா. ஸோ இன்டர்ஸ்டெல்லர் ஸ்பேஸில் சில ஃபுட் மெட்டீரியல் அதாவது நிறைந்து காணப்படுவதால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரூட்டு, அதாவது என்ன சொல்லுவோம், டேப்பியோக்கா மரவள்ளி கிழங்கு, பீட்ரூட்டு, ரேடிஷு, இதெல்லாம் என்ன சொல்கிறோம், வேரில் உணவு சேமிக்க வைக்கக்கூடிய தாவரங்கள். ஸ்டெம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுகர்கான், சரியா. ஸோ அதில் தண்டு பகுதியில் உணவானது சேமித்து வைத்து காணப்படுன்னு சொல்கிறோம். அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு குளோரன் கைமா, குளோரோஃபில். ஸோ இன்டர்ஸ்டெல்லர் ஸ்பேஸ் ஃபில்டு பை குளோரோஃபில் விச் இஸ் ரெஸ்பான்ஸ் டு ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் ப்ராசஸ் பார்க்குறோம். அப்போ ஒளிச்சேர்க்கைக்கு பயன்படக்கூடிய அதாவது பசுங்கடிக்கும் அப்போ குளோரோஃபில் ஆனது காணப்படுதுன்னு பார்க்குறோம். அதோடைய மறுபெயர் பாலிசேட் பாரன்கைமா. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மீசோஃபில் லீவ்ஸு, அதாவது இலைகளில் இலை இடைத்திசுவில் காணப்படக்கூடிய மீசோஃபில் அப்படின்னு பார்க்குறோம். தென் ஸ்டெர்லைட் பாரன்கைமா. ஸோ ஸ்டார் ஷேப் நட்சத்திர வடிவில் காணப்படக்கூடிய பாரன்கைமா சொல்லப்படுதுப்பா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெட்டியோல்ஸ் ஆஃப் பனானா, அதாவது அந்த இலை காம்பு, வாழை இலையில் வாழையுடைய இலை காம்பு இருக்குல்ல, அதில் பெட்டியோல்ஸ்னால் இலை காம்பு, பெடிசில்னா மலர் காம்பு. பெட்டியோல்ஸ் மீன்ஸ் அந்த வாழை இலையுடைய இலை காம்பிலும், அதாவது வாழை மற்றும் கல்வாழை, பனானா வாழை, கனானா கல்வாழை. அப்போ வாழை மற்றும் கல்வாழையில் காணப்படக்கூடிய இலை காம்பில் இந்த அதாவது ஸ்டார் ஷேப்டு பாரன்கைமா காணப்படுகிறதுன்னு சொல்கிறோம். ஸோ அதுக்கு மறுபெயர் ஸ்டெர்லைட் பாரன்கைமா. ஸோ you must be prepared one specific 5 mark question, the structure of parenchyma and their types. Thank you. So let us see next class.